जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर टाटा पावर मनमुखी कार्यकलाप चलाउथवा अभियोग करी झारखंड मुक्ति मोर्चा मयूरभंज जिला कमिटी पक्षर जिला सभापति कृष्णचंद्र दास संपादक शैलेश हेम्ब्रम नेतृत्व में 3 दफा दाबी सम्मिलित एक स्मारक पत्र मुख्यमंत्री उद्देश्य जिलापाल हेमकांत सोहें जरिया शुक्रवार प्रदान कर उपस्थापित दाबीगुड़िक मध्य राज्य सरकार टाटा पावर चुक्तिनामा अनुजाई टाटा पावर 51% एवं राज्य सरकार 49% भाग रही किंतु टाटा पावर 51% कर्मचारी मानक नियुक्ति देउथवा बेले राज्य सरकार 49% कौन व्यक्ति को नियुक्ति दि जाऊना। जदि टाटा पावर कौन कारणवश चुक्तिनामा भंग कर एठार चली जाए विद्युत विभाग संचालना नहीं प्रश्न उठुची। एणु ए परिस्थिति रे चुक्ति बुझामणा अनुजाई राज्य सरकार नूतन कर्मचारी को तुरंत नियुक्ति दियंतु बोली कहुई। परवर्ती खबर मोरला थाना अधीन शेरसापाल ग्राम में गत 1 तारिख में योजनाबद्ध भाव घटी राजीव हत्याकांडर तदंत जारी रही। समाईडीही ग्रामर भिन्नक्षम युवक राजीव बेहरा बयस 25 वर्षों सहित 1 तारिख राति 2 जन युवक मद पीते अंधार अपेक्षा करिथिबा जणे अपरिचित पेशादार गुंडा हाथ को राजीव को टेकी देइथिले अन्य जणे सांग जहां मास्टरमाइंड बोली अभियोग होइछि। शेरसापाल छकठारू अल्प दूर में राजीव को आक्रमण करा रक्त जुड़बुड़ अवस्था एक कूओ मध्य फिंगी दि जाइथिला। खबर पाई अमरीश बेहरा प्रथमे किसान तांडी डाक्तरखाना को नहीं सेठारू बारिपदा एवं परे बड़ मेडिकल स्थानांतरित करा। सेठारे 2 तारिख राति मृत्यु घटिवा परे मास्टरमाइंड कहुवा युवक विरुद्ध में चापा उत्तेजना प्रकाश पाइबा सह मृतक परिवार तरफ एतला दि जाइथिला। घटनास्थल रक्त भिजा माटी रक्त लुगा चपल जबत करा। मास्टरमाइंड कहुवा व्यक्ति समेत 5 जन को पुलिस उठाई नहीं अटक रखा बेले तदंत जारी रही। तेबे संपृक्त पेशादार गुंडा को धरियापाई बालेश्वर जिला फुलाड़ी अंचल गुरुवार राति सारा चढ़ाऊ जारी रही। से मोबाइल फोन बंद कर आत्मगोपन कर जमापड़ी। परवर्ती खबर भक्ता मानक अवहेला अभियोग नहीं जिलापाल कार्यालय सम्मुख में आमरण अनशन एवं धारणा। चैत्र मास पूर्व मयूरभंज सर्वपुरातन भक्ता पारंपरिक उड़ा पर्व पालन होता है। तेबे सेमानंकु राज्य सरकार पक्षर अवहेला प्रदर्शन करा नहीं अभियोग करछंती। जाहाकु नहीं शुक्रवार दिन प्राय 11:30 जिलापाल कार्यालय सम्मुख में मयूरभंज जिला उत्तर साही एवं दक्षिण साही भक्तागण आमरण अनशन एवं धारणा देछंती। बारिपदा अष्टायती देवी माँ अंबिका पीठरे हाकुंडा पूजा सहित भक्ता मानक द्वारा नीतिकाती आरंभ होई थाए। बड़ बजार ठारे बैगण गछर कंठा बिछाई कंठापाट नीति यह आरंभ हो चैत्र पर्व पणा संक्रांति पर्यंत अनुष्ठित होता है। तेबे उक्त नीति रे देवोत्तर विभाग पक्षर बारंबार चरम अवहेला करा जाय थाए बोली सेमाने अभियोग करछंती। समस्यार समाधान पाई आसंता 24 घंटा मध्य दाबी पूरण करने को चेतावनी देछंती। नहले भक्ता माने नीतिकांति बंद करने सहित आमरण अनशन एवं अनिर्दिष्ट काल पर्यंत जारी रखिबे बोली कहिसंती। परवर्ती खबर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर देशी मद जबत सह 3 जन को गिरफ्त कला बारिपदा सदर अबकारी विभाग। बेआईन देशी मद कारबार बारिपदा सदर अबकारी विभाग को सफलता मिली। विश्वस्त सूत्रु खबर पाई अबकारी विभाग द्वारा विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर 65 लिटर देशी मद जबत कराई। यह सहित 3 जन को गिरफ्त कराई। गिरफ अभियुक्त माने हेले बेतनटी थाना अंतर्गत सुरैडी ग्रामर कमरू बिंधाणी, बंधसाई ग्रामर मकरी महांत एवं चाकुणापदा ग्रामर गोविंद मुर्मू। सूचना अनुसार बेआईन मद कारबार होउथवा खबर नहीं अबकारी विभाग पक्षर विशेष सूत्रु खबर मिलता। एने अबकारी अधीक्षक प्रशांत कहर निर्देश क्रमे बारिपदा सदर अबकारी थाना टीम शुक्रवार उक्त अंचल में चढ़ाऊ कर देशी मद जबत करथिले। एने अबकारी विभाग पक्षर पृथक मामला रुजु करा जाई अधिक तदंत जारी रही। गिरफ 3 जन को स्वास्थ्य परीक्षा पर कटचाण कर चढ़ाऊ समय ओआईसी ब्रजमोहन मल्लिक, देवली ओआईसी प्रदीप कुमार बेहरा, प्रहलाद विश्वाल, रजनीकांत बेहरा, दिव्यांशु पंडा एवं सविता महंत प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ पार्श्व दांतियामुहां तरबुज चोरी करने को आसथिबा बेले जगवाली हाथ में
ଜଣେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦିଆଯିବା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:30ରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ତରଭୁଜ ବାଡ଼ିରୁ ବାରମ୍ବାର ତରଭୁଜ ଚୋରି ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ରାତି ଜଗୁଆଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ଜଗି ରହୁଥିଲେ। ତରଭୁଜ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଚୋରମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ OR 11F1840 ଏବଂ OD 11AF 9753 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ବେତନଟୀ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦିଆଯିବା ସହିତ ତରଭୁଜ ଚୋରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଜୈନିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ତରଭୁଜ ଚାଷୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:30ରେ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ବିଶୋଇ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ନିମନ୍ତେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରୁଣାକର ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଲାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସାଗର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ PO ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କର, ସମିତି ସଭ୍ୟ କାଶୁ ମାଝୀ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଏତୁଆରୀ ତାମୁଡ଼ିଆ ସମେତ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଲାମ ନିମନ୍ତେ 5,44,000 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 6 ଜଣ ନିଲାମଧାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଣଦାର ନୀଳରତନ ସାହୁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ଡାକରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସେଠୀ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରିଣୀ ଭାରତୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ରାଜସ୍ୱ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ବହୁ ଦିନରୁ ମହୁମାଛି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦାସ ଆହତ ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମାଣିକ ଛକ ନିକଟରୁ ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମହୁମାଛି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 58 ଲିଟର ଚରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗାଁମର୍ଦା ଗ୍ରାମର ରୁନା ଦେହୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ 15 ଲିଟର, ମିର୍ଦ୍ଦାପୁର ଗ୍ରାମର ଜିତୁ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ 17 ଲିଟର ଏବଂ ଅଣ୍ଡିରାପାଳ ଗ୍ରାମର ଭୀମଚରଣ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 26 ଲିଟର ଚରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ 3ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁର ଥାନା ଏକତାଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲେଇ ତମ୍ବାଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୁହାପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଙ୍ଗାରପଦା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଛକି ରହିଥିଲେ। ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ବକଳାପଟୁ ଏକ ହାଇୱା ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଜୟପୁର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଜୟପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ SDPO ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହାଇୱାକୁ ଜୟପୁର ପୋଲିସ ଜିମା ଦେବା ସହ ଥାନାକୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟପୁର ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 94/2025ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ହାଇୱା ଚାଳକ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ସିଂଭୂମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ାବନ୍ଦ ଥାନା କନ୍ୟାଲୁକା ଗ୍ରାମର। ତାର ନାମ ମୈନ ଟୁଡୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଜୟପୁର ଥାନା ଜାମଦାସାହି ଗ୍ରାମର ଫତେ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଚିକୁ ଖାନ ଏବଂ ଏକତାଳି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୈତନ୍ୟ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଲୁହାପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଜୟପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଚାଳକ ମୈନକୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଶିଳଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଯୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସିଂଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାଣୁତ୍ରୀ ସିଂ ବୟସ 65 ବର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାଣୁତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଗଭୀର ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଯାଇ ଆଉ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଧୀନ ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ଶଳା ଭିଣୋଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ
ସେହି ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ମଥ ଦେହୁରୀ ବୟସ 75 ବର୍ଷ ଝଗଡ଼ା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବେତନଟିଆ ଦେହୁରୀ ଓ ତା'ର ଶଳା ବାବୁ ଦେହୁରୀ ଆହୁରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବାଉଁଶ ଫାଳିଆରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବେତନଟିଆ ଓ ତା'ର ଶଳା ବାବୁ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଫଳରେ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଏସ୍ଆଇ ଲିଲି ବେହେରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାରିପଦା ଦେହୁରୀ, ଆନା ଦେହୁରୀ ଏବଂ ଯଶ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାଦଲ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୁଲିସ 97/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖ ସୋମବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିସକାଶେ ଆବେଦନକାରୀ ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଇ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି gov.in ରେ ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଛିବା ସହ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥିବ ସେସବୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରି ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଆପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଆବେଦନକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଦିନ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବାଧିକ 100ଟି ଆବେଦନପତ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ସ୍ଲଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାଖୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2ଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ 2 ଦନ୍ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଶରତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି 2 ଦନ୍ତା 2 ବସ୍ତା ଧାନ ଟେକି ନେଇ ବାହାର କରି ରାସ୍ତାରେ ଖାଇ ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସାମାଖୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଘଟୁଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।